Good morning. Let's move on to the next committee, that is Regulatory Compliance and Government Affairs Committee. And mainly this committee constitutes non-employee directors. They are supposed to be independent directors. They will be the members of this committee, and there are several duties for this committee. They have to take care of the non-financial programs of the company. The legal and regulatory aspects of non-financial programs have to be considered by them, have to be monitored and controlled by them, and they have to monitor and control the corporate integrity agreements with government agencies. That means any type of corporate integrity agreements or corporate governance related agreements with the government agencies have to be controlled and monitored by this committee, and they have to review or monitor the organization, implementation and effectiveness of companies, particular companies' healthcare and ethics and quality and compliance programs, and also the business conduct and code of business ethics have to be under the control of this committee. Then the code of conduct and ethics of members of board of directors, other key managerial persons, executive officers have to be undertaken or controlled or monitored by this particular committee, and they have to review the governmental affairs, relationship of company with the governmental affairs and various policies and priorities by the public bodies. They are in connection with this company, and they have to review the policies of company with related to the political expenditure and all. So these are the major duties of this Regulatory Compliance and Government Affairs Committee in connection with their function. And now the last committee that we have to discuss is Risk Committee. So regarding the incorporation of this Risk Committee, recently an amendment was made in clause 49 of the listing agreement, and this shows that the board have to inform the members about the risk assessment and risk minimization procedures have to be taken down by this company, and the board shall be responsible for framing and implementing and monitoring the risk management plan, how we are going to manage the risk, the financial risk, production manufacturing risk, employees accidental risk. All the elements of risk have to be considered by this committee. Okay, and they have to prepare a plan for that, and they have to submit a report to the board members. And this company, those who are constituting this risk committee, has also constituted a risk management committee, and the board of directors shall define the roles, duties, and responsibilities of this risk management committee, and those duties have to be delegated to them by monitoring and reviewing the risk management plan that have already implemented by the company, have to be reviewed by this risk management committee, and such functions have to be done by this committee members. And this provision C that we have already discussed regarding the incorporation of risk management committee is applicable to all the top listed companies by the market capitalization. At the previous financial year, top listed companies, top 100 companies have to incorporate the provision C, that they have to incorporate or establish this risk management committee. So from the very beginning of this chapter, we are discussing about board of directors. So the important thing that we have to discuss now is board meetings of board of directors, and various rules and regulations, various policies that we have to follow while conducting board meetings. That is what we're going to see in this portion. So board of directors act as the agents, intermediaries, through which the companies can take all actions and make all decisions. So they have the board of directors as the supreme authority, and for the effective functioning of this management, board meetings have to be conducted in frequent intervals. So according to Companies Act section 173, we have some provisions for the conduct of board of directors meeting.
So while dealing with the provisions of this section 173 of Companies Act 2013, we can see the first board meeting. In case of public limited companies, first board meeting എപ്പോഴും കമ്പനി ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് 30 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ നടത്തിയിരിക്കണം. പിന്നെ ഇത് കൂടാതെ മിനിമം 4 ബോർഡ് മീറ്റിംഗ് എങ്കിലും ഒരു വർഷത്തിൽ നടത്തിയിട്ടുണ്ടാവണം. ആൻഡ് ഒരു കണ്ടീഷൻ കൂടി ഉണ്ട്, ഒരു 2 ബോർഡ് മീറ്റിംഗ്സ് തമ്മിലുള്ള ഗ്യാപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരിക്കലും 120 ഡേയ്സിനേക്കാൾ കൂടാനായിട്ട് പാടില്ല. അതായത് 4 months ഗ്യാപ്പിന് കൂടാനായിട്ട് പാടില്ല 2 ബോർഡ് മീറ്റിംഗ്സ് തമ്മിലുള്ളത്. ഓക്കെ. പിന്നെ ഇൻ കേസ് ഓഫ് സം സ്മോൾ കമ്പനീസ് ആണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ 1 person കമ്പനി ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് 2 മീറ്റിംഗ്സ് ആണ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് നിർബന്ധമായിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ. 1 in each half of the financial year. മീൻസ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയറിന്റെ പകുതി ഒരെണ്ണം ഫസ്റ്റ് ഹാഫിലും സെക്കൻഡ് ഹാഫിലും നടത്തണം. And the gap between the 2 meetings must be at least 90 days. Public limited companies-നാണ് ഞാൻ 4 മീറ്റിംഗ്സും ഗ്യാപ്പ് 120നേക്കാൾ കൂടാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞത്. ഇവിടെ 2 മീറ്റിങ്ങുകൾ തമ്മിൽ 90 ഡേയ്സിന്റെങ്കിലും ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടായിരിക്കണം. In a situation where the meeting is held at a short notice, at least one independent director must be attending the meeting. ഇനിയിപ്പോ പെട്ടെന്നൊരു ബോർഡ് മീറ്റിംഗ് വിളിച്ചു കൂട്ടിയതാണെങ്കിൽ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ഉറപ്പ് വരുത്തണം, എന്ത്, ഒരു ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ഡയറക്ടറെങ്കിലും ആ ഒരു മീറ്റിംഗിൽ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത്. ഇനി അടുത്ത പ്രൊവിഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നോട്ടീസ് ഓഫ് ബോർഡ് മീറ്റിംഗ് ആണ്. സോ ബോർഡ് മീറ്റിംഗ് നടത്തുന്നതിന് മുൻപ് നോട്ടീസ് മെമ്പേഴ്സിന്, ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സിന് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം, എത്തിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം. അത് മാൻഡേറ്ററി ആണ്. ആ നോട്ടീസിൽ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കണം, ഡോക്യുമെന്റ്സിൽ എവിടെയാണ് മീറ്റിംഗ് നടത്തുന്നത്, അതിന്റെ ഡേറ്റ്, ടൈം, പിന്നെ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ്, അത് വെൽ ഇൻ അഡ്വാൻസ് വി ഹാവ് ടു ഇൻഫോം ദ ഡയറക്ടേഴ്സ് ദാറ്റ് ദീസ് ഓൾ ആർ ദ മാറ്റേഴ്സ് ദാറ്റ് വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഡിസ്കസ് ഇൻ ദാറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ മീറ്റിംഗ്. ആ മീറ്റിംഗിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ മാറ്റേഴ്സും ഈ അജണ്ടയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവണം. അതും നോട്ടീസിൽ പറഞ്ഞ് അതും കൂടെ നേരത്തെ ഇൻഫോം ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം. പിന്നെ മീറ്റിംഗിന് 7 ദിവസം മുൻപ് റിട്ടേൺ നോട്ടീസ് തന്നെ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവണം, ഡയറക്ടേഴ്സിന്റെ രജിസ്റ്റേർഡ് അഡ്രസ്സിൽ, കമ്പനിയിലെ രജിസ്റ്റേർഡ് അഡ്രസ്സിൽ, കമ്പനിയിൽ അവർ കൊടുത്തിട്ടുള്ള രജിസ്റ്റേർഡ് അഡ്രസ്സിൽ തന്നെ ഈ നോട്ടീസ് എത്തിയിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം. ഈ നോട്ടീസ് എന്ന് പറയുന്നത് നേരിട്ട് കൊടുക്കുകയോ പോസ്റ്റലായിട്ട് അയക്കുകയോ ത്രൂ മെയിലായിട്ട് അയക്കുകയോ ഒക്കെ ചെയ്യാം. പക്ഷെ 7 ദിവസം മുൻപ് ഈ പറഞ്ഞ ഇൻഫോർമേഷൻസ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് തന്നെ എത്തിച്ചിട്ടുണ്ടാവണം. നെക്സ്റ്റ് ഇസ് quorum for the board meeting. Quorum means minimum number of members required to be present in the meeting in order to make the decisions valid. ആ മീറ്റിംഗിൽ എടുത്ത തീരുമാനങ്ങൾ മുഴുവൻ വാലിഡ് ആവണമെങ്കിൽ മിനിമം എത്ര മെമ്പേഴ്സ് ആ മീറ്റിംഗ് അറ്റൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം. സോ കമ്പനീസ് ആക്ട് 2013 174 സെക്ഷൻ പ്രകാരം മിനിമം എന്താണ്, ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സിന്റെ 1/3 എങ്കിലും 3/1 എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവണം, മീറ്റിംഗ് അറ്റൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം. ഇനി അതില് മിനിമം 2 ഡയറക്ടേഴ്സ് പ്രസന്റ് ആവണം എന്നുള്ളത് നിർബന്ധമാണ്. ഇനിയിപ്പോ സ്മോൾ കമ്പനി, 1 person കമ്പനി ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ദിസ് റൂൾ ഇസ് നോട്ട് അപ്ലിക്കബിൾ ടു ദിസ്. അതായത് സെക്ഷൻ 174 പ്രകാരം 1/3 എന്നുള്ള റൂൾ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റില്ല. നെക്സ്റ്റ് ഇസ് പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ ഇൻ ബോർഡ് മീറ്റിംഗ് ആണ്. ഓൾ ഡയറക്ടേഴ്സ് ആർ സപ്പോസ് ടു പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ആക്റ്റീവ്ലി ഇൻ ദിസ് ബോർഡ് മീറ്റിംഗ്. സോ എല്ലാ ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് പ്രോസസ്സിലും അവർക്ക് ആക്റ്റീവ് ഇൻവോൾവ്മെന്റ് ഉണ്ടാവണം, അല്ലാണ്ട് സൈലന്റ് ആയിട്ട് ഇരുന്നാൽ പോരാ. ആൻഡ് ഡയറക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവര് ദേ ക്യാൻ കം ഇൻ പേഴ്സൺ ടു ദാറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ മീറ്റിംഗ് ഓർ ദേ ക്യാൻ അറ്റൻഡ് ഇറ്റ് ത്രൂ വീഡിയോ കോൺഫറൻസിങ്. സ്പെഷ്യലി ഇപ്പോൾ കൊറോണ പോലെയുള്ള സമയങ്ങളിലൊക്കെ ബോർഡ് മീറ്റിംഗ് നടത്തുമ്പോൾ എല്ലാവരും മീറ്റിംഗ് ഫിസിക്കലായിട്ട് വന്ന് അറ്റൻഡ് ചെയ്യണം എന്നൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രൊവിഷൻ കമ്പനീസ് ആക്ടിലുണ്ട്. വീഡിയോ കോൺഫറൻസിങ്ങിലൂടെയോ മറ്റ് ഓഡിയോ വിഷ്വൽ മീൻസിലൂടെയോ ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യാം, അവർക്ക് മീറ്റിംഗ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള പ്രൊവിഷൻസ് ഉണ്ട്. Next is very important provision with regard to the board meeting, that is minutes of the meeting. ഇവിടെ പ്രൊസീഡിങ്സ്, അതായത് ബോർഡ് മീറ്റിംഗിൽ എടുക്കുന്ന തീരുമാനങ്ങൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ബുക്കിനെയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു രജിസ്റ്ററിനെയാണ് നമ്മൾ മിനിറ്റ്സ് ബുക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അജണ്ട നോട്ടീസിൽ ഉണ്ടാവും എന്ന് പറഞ്ഞു എന്തൊക്കെ മാറ്റേഴ്സ് ആണ് മീറ്റിംഗിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന്. അപ്പൊ ആ ഓരോ അജണ്ടയും ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ അതിന്റെ അവസാനം അതിനൊരു തീരുമാനം എടുക്കും. ആ തീരുമാനം എന്താണെന്നുള്ളത് അതിന്റെ സമ്മറി ചെയർമാൻ ഓഫ് ദ ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സിലെ ബോർഡിന്റെ ചെയർമാൻ ആരാണോ അയാൾ അത് ആ സമ്മറി അനൗൺസ് ചെയ്യണം. ആൻഡ് അലോങ് വിത്ത് ദ നെയിം ഓഫ് ദോസ് ഡയറക്ടേഴ്സ് ഹൂ presented some dissent from the decision taken by the majority. അപ്പൊ ബോർഡ് മീറ്റിംഗിലെ എല്ലാ ഡിസിഷൻസും എടുക്കുന്നത് മെജോറിറ്റി സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത ഡിസിഷനാണ് എടുക്കുക. അപ്പോ ഏതൊക്കെ ഡയറക്ടേഴ്സ് ഈ എടുത്ത തീരുമാനത്തിനെ എതിർത്തിട്ടുണ്ട്, അവര് മൈനോറിറ്റി ആയിരിക്കും, അതുകൊണ്ടാണല്ലോ മെജോറിറ്റി ഡിസിഷൻ നമ്മൾ എടുത്തത്. സോ മൈനോറിറ്റി ഏതൊക്കെ ആളുകളാണ് ഇതിനെ എതിർത്തത്, ആ ഡയറക്ടേഴ്സിന്റെ പേരുകളടക്കം അവരുടെ എതിർപ്പ് മിനിറ്റ്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തണം. പിന്നെ എടുത്ത എല്ലാ തീരുമാനങ്ങളും എന്ത് ചെയ്യും, മിനിറ്റ്സിൽ അത് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം. പിന്നെ എന്താണ്,
ഇതെല്ലാവർക്കും വീഡിയോ കോൺഫറൻസിങ്ങിലോ ഓഡിയോ വിഷ്വൽ മീറ്റ്സിലൂടെ ഒക്കെ അറ്റൻഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള എല്ലാവരോടും ഇത് അറിഞ്ഞിരിക്കണം, ഈ തീരുമാനങ്ങൾ എന്താണെന്നുള്ളത് അറിഞ്ഞിരിക്കണം. ഇനി മീറ്റിംഗ് കഴിഞ്ഞ് 15 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ എന്ത് ചെയ്യണം, ഈ എടുത്ത തീരുമാനങ്ങളുടെ ഒരു ഡ്രാഫ്റ്റ് അത് ഒരു റിട്ടൺ ഡോക്യുമെന്റ് ആക്കി അത് എല്ലാ ഡയറക്ടേഴ്സിനും, ഇവിടെ അറ്റൻഡ് ചെയ്തവർക്കും അറ്റൻഡ് ചെയ്യാത്തവർക്കും ഒക്കെ അത് സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം. അപ്പൊ ഞങ്ങളുടെ സ്റ്റാഫ് കൗൺസിൽ മീറ്റിംഗ് ഒക്കെ കഴിയുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും, ആ മീറ്റിംഗിന് എടുത്ത തീരുമാനങ്ങൾ മുഴുവൻ ഒരു രജിസ്റ്ററിലാക്കി. ഇപ്പൊ ഞങ്ങളൊന്നുമില്ല, ഹെഡ് ഓഫ് ദി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്സ് ആണ് സ്റ്റാഫ് കൗൺസിൽ മീറ്റിംഗ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ടീച്ചേഴ്സിനൊക്കെ അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അത് നമ്മൾ സൈൻ ചെയ്യുന്ന രജിസ്റ്ററിൽ അത് പേസ്റ്റ് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ സ്റ്റിക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. അപ്പൊ എല്ലാവരും അത് അറിയണം എന്നുള്ളത് നിർബന്ധമാണ്. അത്ര ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് മിനിറ്റ്സ് ഓഫ് ദ മീറ്റിംഗ്. നെക്സ്റ്റ് ലെറ്റ്സ് സീ വാട്ട് ആർ ദ റിക്വയർമെന്റ്സ് ഫോർ കണ്ടക്ടിങ് എ വാലിഡ് ബോർഡ് മീറ്റിംഗ്. ഇത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. ജസ്റ്റ് ഓടിച്ചൊന്ന് പറയാം. ദാറ്റ് ഈസ് റൈറ്റ് ടു കൺവീനിങ് ദിസ് ബോർഡ് മീറ്റിംഗ്. ആരാണ് ബോർഡ് മീറ്റിംഗ് വിളിച്ചു കൂട്ടാനായിട്ട് ഓതറൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ആള്? കമ്പനി സെക്രട്ടറി ആണ് അതിന് ഓതറൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ആള്. കമ്പനി സെക്രട്ടറി ഇല്ല എങ്കിൽ കമ്പനി സെക്രട്ടറി പറയുന്ന ഓതറൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മുൻകൂട്ടി നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള ഓതറൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള മറ്റൊരു വ്യക്തിയായിരിക്കും ഈ ബോർഡ് മീറ്റിംഗ് വിളിച്ചു കൂട്ടുന്നത്. ഓക്കെ. നെക്സ്റ്റ് അഡ്വക്കേറ്റ് ക്വോറം നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. 1/3 ഓഫ് ദ ഡയറക്ടേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ മിനിമം 2 ഡയറക്ടേഴ്സ് പ്രസന്റ് ആയിരിക്കണം, വിച്ച് ഓർ ഇസ് ഗ്രേറ്റർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ. Next is proper notice have to be supplied before 7 days. We have to inform all the members regarding the date, venue, time, agenda of the meeting. പിന്നെ പ്രോപ്പർ പ്രിസൈഡിംഗ് ഓഫീസർ, അതായത് ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സിന്റെ ചെയർമാൻ ആണ് എക്സ് ഒഫീഷ്യോ പ്രിസൈഡിംഗ് ഓഫീസർ ഓഫ് ദ മീറ്റിംഗ്. അദ്ദേഹം പ്രസന്റ് അല്ലാതെ ഒരു മീറ്റിംഗും വാലിഡ് ആവുന്നില്ല. നെക്സ്റ്റ് ഇസ് പ്രോപ്പർ അജണ്ട. അജണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്, the matters that we are going to discuss, topics we are going to discuss in the board meeting that have to be included in the notice, and no other matters which is not mentioned in the agenda can be discussed in the board meeting. ഇതിൽ പറയാത്ത, അജണ്ടയിൽ മെൻഷൻ ചെയ്യാത്ത, നോട്ടീസിൽ കൊടുക്കാത്ത വേറെ ഒരു കാര്യവും ഈ ബോർഡ് മീറ്റിംഗിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനോ അതിന്റെ തീരുമാനം എടുക്കാനോ പറ്റില്ല. നെക്സ്റ്റ് ഇസ് കോംപ്ലയൻസ് വിത്ത് സെക്രട്ടറിയൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് റിലേറ്റിംഗ് ടു ബോർഡ് മീറ്റിംഗ്സ് ആണ്. ഇവിടെ ഇത് ജനറൽ ആയിട്ട് പറയുന്നത് ഇതാണ്: ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് കമ്പനി സെക്രട്ടറീസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ, ഇവരുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സും കമ്പനീസ് ആക്ട് 2013 കമ്പനി ലോയിൽ വരുന്ന സ്റ്റാൻഡേർഡ്സും, അതായത് ബോർഡ് മീറ്റിംഗുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട്, ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സ് മീറ്റിംഗുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന ഈ രണ്ടിന്റെ, അതായത് ഇതുവരെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് കമ്പനി സെക്രട്ടറീസ് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് നോക്കിയിട്ടല്ല നമ്മൾ ബോർഡ് മീറ്റിംഗ് നമുക്ക് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. പക്ഷെ ഇപ്പോ ഇന്ത്യയുടെ ചരിത്രത്തിൽ തന്നെ ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ സെക്ഷൻ 118 ക്ലോസ് 10 ഓഫ് ദ കമ്പനീസ് ആക്ട് എന്ത് പറയുന്നു? എവറി കമ്പനി ഷാൽ ഒബ്സർവ് സെക്രട്ടറിയൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് with respect to the general and board meetings specified by the Institute of Company Secretaries of India, constituted under Section 3 of the Company Secretaries Act 1980 and approved as such by the central government. So 1980 Company Secretaries Act പ്രകാരം Institute of Company Secretaries of India നിർദ്ദേശിക്കുന്ന എല്ലാ ജനറൽ ബോർഡ് മീറ്റിംഗ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സും ആര് പാലിക്കണം? കമ്പനീസ് ആക്ട് 2013 സെക്ഷൻ 118 ക്ലോസ് 10 പ്രകാരം ബോർഡ് മീറ്റിംഗ് നടത്തുമ്പോൾ കമ്പനികൾ പാലിക്കണം എന്ന് നമ്മളിപ്പോ എന്ത് ചെയ്തു? അംഗീകരിച്ചു. അതൊരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഫിക്സ് ചെയ്തു. ഓക്കെ. സോ ഇതില് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? സെക്രട്ടറിയൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ്, ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് കമ്പനി സെക്രട്ടറീസ് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ സെക്രട്ടറിയൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് മീറ്റിംഗ് വിളിച്ചു കൂട്ടുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവണം? നമ്മൾ ഒബ്സർവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ആ ഒരു അവര് ബോർഡ് മീറ്റിംഗ്, ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞ നേരത്തെ പഠിച്ച എല്ലാ പ്രൊവിഷൻസും ഉണ്ടല്ലോ, അജണ്ട, അതുപോലെ നോട്ടീസ്, പ്രിസൈഡിംഗ് ഓഫീസർ, അഡ്വക്കേറ്റ് ക്വോറം, അതുപോലെ ഹൂ ഇസ് ഓതറൈസ്ഡ് ടു കൺവീൻ ദ ബോർഡ് മീറ്റിംഗ്, ഇതൊക്കെ എന്താണ്? നമ്മളുടെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് കമ്പനി സെക്രട്ടറീസ് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ ഗൈഡ് ലൈൻസ് പ്രകാരമാണ് ഇപ്പൊ നമ്മളത് ചെയ്തു പോരുന്നത്. അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും ഇൻ ലൈൻ, അത് രണ്ടും സെയിം ആക്കി. എന്ത്? ബോർഡ് മീറ്റിംഗ് നടത്താനായിട്ട് ICSI നിർദ്ദേശിക്കുന്ന സ്റ്റാൻഡേർഡ്സും നമ്മുടെ കമ്പനീസ് ആക്ട് 2013 ബോർഡ് മീറ്റിംഗുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ക്ലോസ് ആണ് സെക്ഷൻ 118 ക്ലോസ് 10. അതും തമ്മിൽ ഒരുമിച്ച് ഒരുപോലെ പോകുന്ന രീതിയിൽ, അതായത് ഒരുപോലെ ആക്കി എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു പ്രത്യേകത. ഓക്കെ. വിത്ത് ദാറ്റ് ഐ എം കൺക്ലൂഡിംഗ് ദിസ് 4th chapter, elements of corporate governance. അപ്പോൾ താങ്ക് യു.